वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. My name is Dr. Kripal Singh, and I have with me Dr. Kulvinder Singh Khalsa and Gyani Dharam Singh ji. Our program name is Tips of Good Life, Tips for Good Life, and Sukhi Rai De, Sukhi Jivan Diraz. And we are from Voice of Manavta TV, and Meghraj Singh, we are thankful for giving us this opportunity to talk to you, our audience. So please note that these views are strictly our own and not the official position of Voice of Manavta TV. So again, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Salam, Ram Ram, Namaste, jo bhi tohada pichokad hove pravan karna. We want you to know that this is all continuation of our program series on peace. We have talked about that peace means different to different people, and then the real peace really is to connecting internally with our Creator, with our Atma, and that requires different ways of doing it. You know, there's no one set way. In Sikhism, we use the Guru Mantra Vaheguru and help us to connect, and we will talk more about it. And today's program will be devoted mainly talking about now how other measures like poems and martial arts and literature and all other kinds of things facilitate the process too. If you recall, in the Guru Gobind Singh's court, there were 52 poets who created different kind of literature with different kind of purposes behind it. You know, the great Granth called Vidyasagar was there, and now we have portions of it in collection in Dasam Granth and Sarvalo Granth and other kinds of Granths available. So it's not as authentic as we have our Guru Granth Sahib, which is our primary scripture. I will move on from here to Dr. Dharam Singh ji, Sardar Dharam Singh ji, and we'll seek his views about it. Gyani Dharam Singh ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੱਤਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ हाँ जी दसम ग्रंथ दे बारे भाई कान सिंह जी नाभा ने जिक्र किया कि जदों भाई मनी सिंह जी दे समय उन्होंने सोचा कि गुरु साहब जी दी बाणी जिहड़ी आ उहनूं एकत्र किया जावे ते क्योंकि उन्होंने गुरु साहब जी दे समय दा जो भी उन्हां दा अपना लिटरेचर सीगा उहदे बारे कहा जांदा कि वो ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ So Gyani ji, we are just to remind, we are short time today. So please, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈਆਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਆਦਿਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ, ਕੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੀਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਮੋਰ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਧਾਂਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪੀਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੋਈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 33 ਸਵਈਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਸਦ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ, ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗਜ਼ਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਜੀਓ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਲ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਪੀਸ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਗਦੜ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਯੈਸ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਗਰ ਪੈਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਟ ਡਸਨਟ ਅਪੀਲ ਟੂ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੂ نو, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪਰ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਅਗਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਡੇ ਲਾਈਟ 'ਚ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਸੀਬਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਕਿਪ them right now, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਢੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਕਰ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਗ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹੀ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਬਈ ਆ ਜਾ ਬਈ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿਰ ਚਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਰਾਗੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਉਂਝ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੁਆਇਰਸ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਇਕੱਲੀ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਕੀਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਰਡ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀਰਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਅਸਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਵੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਪਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਜਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਰਾਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ 52 ਪੀੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸੰਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪੇਸ਼ਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਵਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਨਪੁਰਾ ਵਾਸ ਇਟ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜਾ ਢੋਲਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਦਿਲ ਰਬਾਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਆ ਇਹ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਣੇ ਪਿਆਨੋ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤਬਲਾ ਵੀ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਲਟ ਥੋੜਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਲਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪੈਂਡਿਸੈਕਟਮੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਭੇਟ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22ਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਰਾਸੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਂਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਰਸ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬੜਾ ਵੱਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਫੁਨਹੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, 12 ਅਲੱਗ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਰਹਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਹਾਂਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਰਤੀਰਾਈ ਦਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 25-25 ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 8-8 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਜਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਟਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਨੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ,
ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਗੀ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੈਸਟਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਲੂ ਖਾਈ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4-5 ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਭੈਰਵੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਰਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੱਲੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਗੋਪਾਲ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਰਵਤਗਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੰਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇ ਉਹ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਾਟ ਰਿਟਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਤ ਚ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5-6 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜੋੜਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡ, ਜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੱਸਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੂਲਸ ਆਰ ਮੇਡ ਫॉर द ਪਬਲਿਕ, ਪਬਲਿਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੇਅਰ ਦ ਰੂਲਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ 90% ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਮਹੱਤਵ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ 101 ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 500 ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। that makes no sense really। ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ becomes a kind of a show। ਜਦੋਂ on the other hand ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਰਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਲੋ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਕਰਨ ਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਨ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ 100 ਕੋਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ 11,000 ਕਿਤੇ 21,000 ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਓਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੋ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ 10 ਚ ਮੈਂ 2-3 ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗਿਆਨ ਚ ਗਵਾਚੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। That's what exactly ਸਾਡੇ ਪੰਜਖੰਡ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਲੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਝ ਫੇਗਾ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰੇ ਸੁਨਿਆ ਰਹਿਣ ਮਤਭੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪੌਖ ਲਾਗਨ ਤਬ ਤੋ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਓ ਕੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨੇ ਆਓ। ਬਸ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਨਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। It becomes not only wastage of time, it leads to more confusion and lack of peace, actually. I have noticed that we have the heads of the academic chairs in the United States. There are about 7-8 of them. They can't come to a consensus about things. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And they are occupying those chairs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ academic chairs, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। It doesn't take you anywhere. Right, sir. ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਮਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ। ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। So this has been an interesting discussion because after all the peace comes from not just but talks, but it comes actually from doing. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋਥਾ ਚਣਾ ਵੱਜੇ ਕਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਪਟੀ ਵੈਸਲ ਮੇਕਸ ਮਚ ਨੋਇਜ਼, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਛੂਅਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਜਾਣਿਆ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। Well, I think we have spent quite a bit of time together. Thank you for enlightening me and enlightening our audience. Let's see, any final words, Dr. Kulwinder Singh ji, you like to say for today's program? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪੋ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਏ, ਹੈ ਨੀ। ਤੇ ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਵੀ ਜਾਪੇ ਹੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਿਆ ਵਜਾ। ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਆ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। Chalo ji, thank you for your participation, for your valuable time, and also thank you to the audience for this. Please subscribe to our channel if you haven't already done, and also any financial help you may render, we appreciate it. And we also want to thank you for any question you may have. Please pass it on to Sada Meghraj Singh so that we can address them into our subsequent sessions. We thank you for watching, and so we will continue our series on peace further in the next session. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.